خدا باپ الہوں پر شہنشاہ، شاہ عظیم ہیں۔ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام آپ کی طرف سے ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آسمانی خدا باپ زندگی کے اندر صحت، تندرستی، سلامتی اور آسمانی خدا باپ عمر کے ہر حصے میں محافظت، آسمانی خدا باپ آپ کی ایک بڑی بلیسنگ ہے۔ آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج آسمانی خدا باپ اس سپہر کے لیے جس میں آسمانی خدا باپ آپ نے ہمیں جمع ہونے کا فضل دیا۔ ہم آپ کے خادم کے لیے آسمانی خدا باپ بشپ ایوب خاور صاحب کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں جن کو آپ نے صحت، تندرستی اور سلامتی بخشی، اور آسمانی خدا باپ ان کے توسط سے ہم سب کو جمع ہونے کا فضل دیا تاکہ ہم مل کر جلال آسمانی خدا باپ آپ ہی کے نام کو دے سکیں۔ ہم آپ کے بندہ کے لیے پیری سلامتی چاہتے ہیں، آپ کا دائنا ہاتھ مبارک چاہتے ہیں، اور آسمانی خدا باپ جتنی جماعت یہاں پر موجود ہے آپ کا خادم ہوتے ہوئے ہر ایک کے لیے پرستش کا خلت مانگتے ہیں کہ ہم آپ کے نام کو جلال دیں کہ آپ نے اپنے بندہ کو صحت، تندرستی اور سلامتی دی ہے، اور آگے کو بھی آسمانی خدا باپ آپ کے حضور سے امیدوار ہیں۔ اپنے بندہ کی حفاظت و نگہبانی کیجئے اور عمر کے ہر حصہ میں آسمانی خدا باپ آپ کے نام کو جس طرح سے جلال دے رہا ہے اور زیادہ آسمانی خدا باپ چوگنا ہمت اور طاقت اور توفیق دے کر اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے ان کے خاندان کے سمیت آسمانی خدا باپ خوب استعمال کیجئے، اور آپ کی خدمت گزاری کا کام آسمانی خدا باپ اور زیادہ وسعت پائے۔ ہم سب کا ستائش کرنا، آپ کے نام کو جلال دینا بخور کی مانت مقبول ٹھہرے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ رب الافواج کا نام سر پہ تاج سجاتا ہے، سر پہ تاج سجاتا ہے، رب الافواج کا نام باتیں ہمیں بناتا ہے، رب الافواج کا نام باتیں ہمیں بناتا ہے، رب الافواج کا نام۔ ایک طرف تو سرا ایک طرف معمولی پتھر، ایک طرف دوسرا پتھر، ایک طرف معمولی پتھر، ہاتھ میں ایک فلاکن ہے بس، ہاتھ میں ایک فلاکن ہے بس، سرما سے ممسو کی ٹکر، سرما سے ممسو کی ٹکر، سرما کو پٹکاتا ہے رب الافواج کا نام، سرما کو پٹکاتا ہے رب الافواج کا نام۔ سر پہ تاج سجاتا ہے، سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام، باتیں ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام، باتیں ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام۔ دیکھنا یہ ہے کون خدا ہے، رب ازل یا بال خدا ہے، دیکھنا یہ ہے کون خدا ہے، رب ازل یا بال خدا ہے، آسمان سے آگ جو بھیجے، آسمان سے آگ جو بھیجے، ایلیا کہتا ہے وہی خدا ہے، ایلیا کہتا ہے وہی خدا، نازل آگ کراتا ہے رب الافواج کا نام، نازل آگ کراتا ہے رب الافواج کا نام۔ سر پہ تاج سجاتا ہے، سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام، باتیں ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام، باتیں ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام۔ اے خداوند زندہ خدا، تو جو قوموں اور امتوں کا خدا ہے، تو جو ہم سب کا رب اور خداوند ہے، تو جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے
जो तूने हमें ज़मीन पर बख्शी। यकीनन हम सब तेरे हजूर में शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने पिछले साल एक बड़ी आलमगीर वबा से आज तक हमें ज़िंदा और सलामत रखा, और इस बड़े मुहलक वायरस को हमारे नथनों में, हमारे सांसों में दाखिल ना होने दिया। और फिर तूने हमारे ख़ानदान को और हम सबको सलामत रखकर ये नया साल और ये नया महीना हमारी ज़िंदगी में अता किया। हम सब इस बात के लिए और उन सारी नेमतों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन हम तेरे फजल को चाहते हैं, क्योंकि तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। आए खुदावंद, आज की इस तकरीब को और अपने प्यारे भाई आयूब खावर साहब को उनके सारे मिनिस्ट्रियल वर्क के लिए, उनकी सारी खिदमात के लिए और उनके सारे सोशल वर्क के लिए जो तूने उनके दिल में डाला कि वो मुल्क और कौम की बिला इम्तियाज़ खिदमत कर सके। खुदावंद, तू अपने बंदा को दिन ब दिन और रोज़ बरोज़ बरकत और सेहत और कुदरत अता करना, ताकि वो अपनी कौम के लिए, ताकि वो अपने मुल्क के लिए और ज़्यादा बरकत का बाइस हो, और उसके वसीला से बथेरे फैज़ याब हों, और उसके वसीला से बथेरे अच्छे हों, और उसके वसीला से बथेरे आसूदा हों। और न सिर्फ उसके वसीला से, बल्कि हम सब जितने यहाँ पर मौजूद और बैठे हैं, हम सबको तक़वियत और क़ुव्वत बख्शना कि हम भी खुदावंद खुदा इंसानियत की और अपने मुल्क और अपने कौम की खिदमत कर सकें। ये हम सबों के लिए इनकरेजमेंट हो और हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदावंद, आज की तकरीब को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो हम सब का हामी और नासिर होना मसीह खुदावंद यीशु के नाम से। खुदा हर बशर में है जुदा, तेरी शफ़क़त है खुदा, हर बशर में है जुदा, दे दे तू जीवन नया, जगमगाऊंगा सदा, दे दे तू जीवन नया, जगमगाऊंगा सदा। झूम के गाओ, झूम के गाओ, झूम के गाओ सदा। सिरों को झुकाएंगे। रोटी पैदा करता है और तमाम बनी नौ इंसान को सैर करता है। तेरी तमाम दी हुई नेमतों के लिए जो आज इस दस्तरखान पर लगाई गई हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपनी बड़ी बरकत नाज़िल फरमा और हमारे बुजुर्ग बिशप साहब को खुदावर की दराज़ी, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी बख्श, जो उन्होंने आज इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। इस प्रोग्राम के वसीले में ज़िंदगी में बड़ी बरकत अता फरमा। इस खाने को खाएं, इस रिज़्क़ को खाएं, और जो क़ुव्वत हासिल करें वो तेरे नेक कामों में खर्च करें। कमाने वालों को बरकत दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का, स्पेशल लॉयर्स का, हमारे दोस्त हैं। मुझे तो नहीं पता था ये भी आएंगे, लेकिन इनके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका फादर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बाकी जितने बहू जी का भी, इनका भी मुझे नहीं पता था कि ये आएंगे, लेकिन मुझे ये पता था कि राइजिंग स्टार की जो टीम है वो आपको विश करना चाहती है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम आ जाए। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि दोस्तों ने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के वो यहाँ पर आए हैं। हालांकि मेरा यहाँ प्लान नहीं था, प्लान करते तो बाकी दोस्त और भी आप जो देखेंगे फेसबुक पर वो नाराज़ होंगे, वो कहेंगे कि यार ये खान भाई आपने क्या किया।
تو یہ میں چاہتا تھا اس طرح کا پروگرام، لیکن اس طرح کا دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا تھوڑا پلان یا مشن فرق ہے. میں یہ چاہتا ہوں جو بندہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے اس سے بہتر ہے کسی ضرورت مند پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ ہم نے فیملی میں یہ پلان کیا تھا کہ بجائے کہ ہم کسی ہوٹل میں جا کے 20-25 ہزار کا کھانا کھائیں تو بہتر ہے کہ وہی ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اسی طرح میں شکر گزار ہوں بھی آپ سب دوستوں کا جو میرے جاننے والے ہیں، جو نہیں بھی جاننے والے ہیں وہ بھی جاننے والے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو جیسے پرانے دوست کئی بڑی دیر کے بعد وہ آج مجھے انہوں نے کہا کہ میں کہنے لگے کہ مجھے تو کافی دیر ہوگی، اپنے اپنے کاموں میں ہر بندہ مصروف ہے تو موقع مل گیا جانے کا، اگر ٹائم نہ بھی ہوا تو میں پھر بھی بے ادب کا شکر گزار ہوں. تو اسی طرح ہم شکر گزار ہیں سارے مہمانوں کا جن کا انتظار تھا وہ بھی آ گئے ہیں. تو ان سب کا جنہوں دوستوں نے آج وقت نکالا تاکہ ہم مل بیٹھ کر خدا ان کے نام کو جلال دیں اور ایک خوشی کو دوبارہ کر سکیں. کوئی اسلام آباد سے آیا، کوئی گجرات سے آیا، تو یہ مسلم کرسچن اتحاد کا فروغ ہے کہ وہ انہوں نے بشپ صاحب کی کاوشوں کو، ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے ان کو بے لوگ رنگ نسل اور کچھ نہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں وہ بلا مذہب دیکھتے ہوئے جان دے رہے تھے. اس لیے میں سب لوگ بھی لے آئے ہیں ان کی برتھ ڈے پہ. تو ہمیں صرف 15 منٹ آپ دے دیں، اس کے بعد ہم کھانا بھی کھو دیں. میں بہت زیادہ مشکور ہوں عمران غوری صاحب کا، پاسٹر ایوب خاور صاحب کا، اور ان کی ساری جو مسز اینڈ مسٹر سینئر پاسٹر ایوب خاور صاحب کی جتنی بھی ٹیم ہے، انہوں نے اتنی محبت سے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمارا ویٹ بھی کیا، اور میں معافی چاہتا ہوں ہم ویٹ بھی ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جیزس وکٹری پینٹیکوسٹل منسٹری آف پاکستان کے جتنے بھی میزبان یہاں پر ہیں، میں ان سب کو ہلیلویا کہتا ہوں. کیونکہ میرا ایم فل تمام مذاہب میں ہوا ہے، جس میں تورات، زبور، انجیل، سکھزم، ہندوازم، بدھائزم، بھگوت گیتا، آل ویدس میں نے پڑھی ہے. تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے جب پڑھا ہے، جس کی قرآن پاک میں تصدیق کی گئی ہے کہ حق التورات والانجیل والقرآن، میرے ساتھ تشریف لائے ہیں مسجد ابراہیم کے پچھلے 20 سال سے امام صاحب مولانا ایاز صاحب تشریف لائے ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مشن کو لیتے ہوئے جو تبلیغ کے جو بڑے بزرگ ہیں، ہمارے نشتر اور یوحنا آباد تمام ایریاز کے جو محبت کا پیغام پھیلانے والے ہمارے امیر صاحب میاں رفیق صاحب بھی تشریف لائے. میں ان کو شکر گزار ہوں کہ اس محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے ایڈوکیٹس صاحبان ہیں، میں ان کا بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور میں ایک کلام کی بات یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب کہ یہ جو میں نے الفاظ بولا ہے کہ ہلیلویا، یہ انجیل مقدس اور توراہ میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے الحمدللہ. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو ہے یہ ایسی باتوں کو جو مشترکات ہیں ہم اس کو نہیں پھیلاتے، تو ہمارے درمیان جو مشترکات ہیں اس میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میں گاڑی میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ ہماری نماز نامکمل ہے جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نماز کے اندر درود السلام کے اندر ہم اہل کتاب کو تو سلامتی بھیجتے ہوں اور باہر جا کے ہم سلام بھی نہ کر رہے ہوں؟ یہ دین نہیں ہو سکتا. اور اسی علاوہ میں اہل علم کے سامنے میں یہ بتاتا ہوں کہ کہیں بھی خدا کی کسی کلام میں نہیں لکھا ہوا کہ فلاں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں لکھا ہوا. یہ کم قسمتی سے ہم لوگ ہندوستان سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں تو وہی چیزیں ساتھ لے کر آ گئے ہیں، جبکہ کلام میں تو یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن ہو گئے آدمی ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی آدمی ملے اس کو کھانا کھلائے. تو 3 دن کے بعد ایک صاحب ملتے ہیں، اس کو کھانا پیش کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے نام سے شروع کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں خداوند کو نہیں مانتا، نہ میں جانتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام شدت محبت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں تو ایسے آدمی کو کھانا نہیں کھلانا چاہتا. ان کو دسترخوان سے اٹھا دیتے ہیں اور ان کو پھر دوبارہ لے کر، اور پھر خداوند کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم میں اس کو 70 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں، آپ نے پہلی مرتبہ اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا. کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں ایک پیغام محبت جو دعوت کا ہے ابراہیم علیہ السلام کا میں پیش کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ جاتے ہیں اور جا کے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ پلیز آپ تشریف لے آئیے. اور آج سے 4000 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں
آج اپنے دسترخوان سے کسی کو اٹھا دینا اور پھر اس کو دوبارہ لانا کتنا مشکل ہے، اور 4000 سال پہلے کتنا مشکل ہوگا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام گئے اور جا کے ان سے درخواست کی کہ نہیں، خداوند کا مجھے حکم ہے کہ آپ کو جو ہے دوبارہ لانا ہے. تو وہ حیران ہو گئے کہ میں کیسا، نہ میں خداوند کو مانتا ہوں نہ جانتا ہوں. خیر وہ دوبارہ تشریف لے آئے، کھانا کھایا اور پھر خدا کے خادم بن گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں ایک ساتھ آگے بڑھائے. اور کلام میں لکھا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ سرکار فرما دیجئے اے اہل کتاب، آئے ہم اس بات کی طرف جس میں ہم اور آپ یکساں ہیں. مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب بھی بات کریں جو اہل کتاب کے لیے ہو، جو مشترکات کی بات ہو اس پہ کریں. اور فرمایا کہ ہمارا ایمان نامکمل ہے جب تک حضرت یسوع مسیح علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے. ہمارا دین نامکمل ہے جب تک حضرت یسوع مسیح علیہ السلام پر ہم ایمان نہ لائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت یسوع مسیح علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کا جو مشن ہے جس میں ہمارے بزرگوار تشریف لائے ہیں، ہم اس مشن کو ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں. اس خوشی کے موقع پر جس میں ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت باسعادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو آج جو کیک کاٹا جا رہا ہے تو ہم مکمل پاسٹر ایوب خاور صاحب کی خوشی میں ہم شامل ہیں آپ کی سالگرہ پر. اور انشاءاللہ مسجد ابراہیم سے ہر طرح کی محبت آپ کو ملے گی، اور دن ہو یا رات ہو. یہ وہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا ریاض شاہ صاحب. مجھے یاد ہے کہ ابھی پچھلے سال 2020 میں کچھ پاسٹر صاحبان تشریف لائے تھے مسجد ابراہیم میں، اور آپ ماشاءاللہ بڑی محبت فرمائی امام صاحب نے. رات کو 2 بجے فرمایا کہ نہیں، اپنی موٹر بائکس کو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ وہ بیٹھے، اور میں خود ان پاسٹر صاحبان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے میں ڈراپ کرتا ہوں. تو مولانا صاحب نے رات کو 2 بجے اپنی گاڑی پہ کسی کو کینٹ پہ ڈراپ کیا، کسی پاسٹر صاحب کو، کسی کو ماڈل ٹاؤن میں، اور کسی کو کسی جگہ پہ. تو میں ان کا بھی بہت دل سے میں شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم مل کے محبت کا پیغام پھیلائیں گے. آخر میں کیونکہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ٹائم قریب گزرا ہے، اس زمانے کا ٹائم، کہ بلا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے اندر وہی کلام کی، ایمان کی وہی محبت ہے جو ہمارے اندر ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کبھی کسی کی توہین نہیں کر سکتے. کیونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے بادشاہی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو کے میں کام کرتا چلا آ رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے عام مسلمانوں کو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ خداوند کا جو بیٹا کہتے ہیں وہ خداوند کا جسمانی بیٹا کہتے ہیں، جب ہم نے بائبل پڑھی ہے تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ خداوند کے جسمانی بیٹے، وہ تو روحانی بیٹا قرار دیا گیا ہے. یہ وہ روحانی بیٹا ہے شیخ جس کو قرآن پاک میں روح اللہ کہا گیا ہے، کلمت اللہ کہا گیا ہے. 18 اوصاف کے ساتھ یسوع مسیح علیہ السلام کو ذکر کیا گیا ہے. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں کبھی بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے جو بھی ہے وہ دور کرنی چاہیے. اور مولا علی کے اس قول کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اکثر الجھنیں اور تنازع جو ہے وہ غلط فہمی کی بیس پر ہوتے ہیں. خداوند کی بہت سلامتی ہو آپ سب پر. اور کہیں بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، ہم بادشاہی مسجد کے ساتھ، مسجد ابراہیم کے ائمہ علماء کرام کے ساتھ مل کے، یوحنا آباد کے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ ہماری وہی محبت ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کلام میں جب لکھا ہے، قرآن پاک میں جب لکھا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، تو ہم کون ہیں جو فرق کرنے والے ہیں؟ میں بہت مشکور ہوں. آخر میں چاہوں گا کہ 2 کلمات ہمارے علامہ صاحب بھی فرما دیں گے تاکہ محبت کا پیغام ہمارے یوحنا آباد کے دوستوں کو مل سکے. میں بشپ ایوب خاور صاحب کو ہیپی برتھ ڈے کہتا ہوں، سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیزس وکٹری پینٹیکوسٹل منسٹری آف پاکستان کے جو چیئرمین ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے تمام
अपने दोस्तों अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो दूर दराज से यहाँ चल कर आए हैं, मुफ्ती साहब का और इमाम साहब का, सबका शुक्रिया जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में खुदा के कलाम को पेश किया है कि हमें हमेशा उन बातों को सामने रखना चाहिए जो हमें आपस में एक दूसरे के करीब लेकर आती हैं, क्योंकि हम सब अहले किताब हैं। तो उन्होंने कुरान पाक में से बहुत से ऐसे हवाला जात दिए हैं और बाइबल मुक़द्दस में से दिए हैं जो हमें एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक फिरके के लिए नहीं, किसी एक रंग के लिए, मजहब के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह अलैहिस्सलाम को उसने सारी दुनिया के लिए भेजा है कि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमें ऐसी बातों में हमेशा आगे बढ़ना है। खुदा आप सबको बरकत दे। तमाम दोस्तों को कि मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। और जनाब मौलाना साहब, मैं बस एक सेकंड में बात ख़त्म करता हूँ कि क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इंटरफेथ पीस टॉलरेंस की बहुत ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब भी मैं देख रहा हूँ उसमें मैं भी ग्लो फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, और मैं जनाब मौलाना खबीर साहब, हमारे महमूद गजनी साहब, अब मेरी आपसे मुलाकात हुई है, और जो हमारे इंटरफेथ पे काम करते हैं, मैं फादर नदीम जेम्स चैनल साहब के साथ जो है URA के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे जो मौलाना साहबान हैं वो हमारे दरमियान आए हैं यहाँ पे जहानाबाद में। वैसे तो हम प्रोग्राम करते रहते हैं और वो आते रहते हैं, और ये इंटरफेथ की जो बात आजकल हो रही है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आइंद है कि हमारे मज़हब जो है वो नज़दीक आए। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो है कि एक ही मज़हब है और एक पे ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि खाने और इसके दरमियान मैं हाइल नहीं होना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और टाइम की शॉर्टी की वजह से हमारे मुफ्ती महमूद साहब बाहर खड़े हैं। जनाब मुफ्ती ए रहमान साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। आखिरी बात, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। मैं पास्टर अयूब खाबर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, और राइजिंग स्टार की जानिब से उनको मैं उनकी सालगिरह मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो टाइम हुआ उनके लिए माजरत है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इमरान गौरी साहब का, जिन्होंने वकला को जो है वो इनवाइट किया, और जिस तरह मौलाना साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हालेलुया। मैं MPhil मैंने किया है, PhD कर रहा हूँ मैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी से हिब्रू लैंग्वेज में डिप्लोमा किया मैंने, और इब्रानी ज़ुबान जो है वो मैं टीच भी करता हूँ। और एक दो वर्ड्स मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा बोलूँगा हालेलुया लफ्ज़ के ऊपर। वयकरा एलोहीम व यही और, इसका मतलब है और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। इब्तदा में खुदा ने ज़मीन आसमान को बनाया। बरशीत 12 एलोहीम व एत हाशाइम व हारिस। लफ्ज़ हालेलुया जो है मौलाना साहब आपने, मैं रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, मैं रिसर्च भी करता हूँ। लफ्ज़ हालेलुया जो है वो ज़बूर की किताब के अंदर, इसका जो ये इब्रानी लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है हलल। हलल का मतलब होता है तारीफ़ करना, मदह सराई करना, और ये दो लफ्ज़ों का मरकब है हलल और या। या जो है वो यहोवा के लिए इस्तेमाल होता है कि यहोवा की जो है वो तारीफ़ की जाए। ये दो लफ्ज़ों का जो है वो मरकब है। और जब भी कोई भी शख्स जो है अपनी ज़ुबान से यहोवा की तारीफ़ करता है तो उसकी तारीफ़ करने का जो अंदाज़ है वो मुबारक गिना जाता है। तो इसलिए जो है वो हम जब या की तारीफ़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम जिंदा खुदा की तारीफ़ करते हैं। इब्रानी में इसका रूट जो है वो ये है। तो टाइम शॉर्ट है, फिर जब करेंगे। थैंक यू। खुदावंद का जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले जो है वो बिशप अयूब खाबर साहब को उनकी जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
जिस सिलसिले में हम जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हाजिर हुए हैं, मैं सबसे पहले उन्हें जो है मुबारकबाद देता हूँ। और सेकंड जो है तमाम आने वाले मेहमान जो हमारे साथ शामिल हुए हैं, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। मेरा ख्याल उन्होंने काफ़ी मुश्किल से टाइम निकाला और यहाँ पहुँचे। महमूद गज़ नबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं देर से आने की माजरत चाहता हूँ। मैं 12:30 बजे यहाँ आ गया था, तो फिर मुझे हदायत मिली कि जी 2 बजे आप आएँ। तो फिर मेरे दफ्तर यहाँ पर आपसे नज़दीक ही पाकरम में एक दफ्तर है, वहाँ पर खलील ताहिर संधू साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उनके साथ फिर वो जो कि मेहमान थे वो जितनी देर ठहरे तो मुझे एहतरामन उनके साथ ठहरना पड़ा। तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो जी, माशाल्लाह यहाँ अमन के नाम पर और बैनुल मज़ाहिब हम मांगी रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए जो सब लोग जमा हुए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मिसेज़ एंड मिस्टर सीनियर पास्टर अयूब खावर साहब को और इनकी तंजीम जीसस विक्ट्री पेंटेकोस्टल मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को, जिसकी आज सालगिरह है, और बिशप अयूब खावर साहब को। मैं समझता हूँ कि जो मसीही बरादरी है उसका पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बड़ा ही अहम रोल है, और मसीही बरादरी ने मेडिकल के शोबे में खुसूसन और तालीम के शोबे में पाकिस्तान की कौम को तरबियत दी है, तालीम दी है। मेडिकल के शोबे में हम तरक्की ना कर पाते अगर मसीही बरादरी अंतक मेहनत ना करती। खुसूसन जो नर्सिंग का शोबा है उसको मेरी मसीही बहनों ने इज्जत बख्शी। बच्चियाँ भी शोबे में, मुसलमान ख़वातीन भी अब पेश हैं, तो वो शोबा शायद कायम ही ना रहता अगर मसीही बहनें इसमें आगे कदम ना बढ़ाती। और तालीम के शोबे में बिलाशुबा आज जो पाकिस्तान में तालीमी तरक्की है और बिलाशुबा बहुत तरक्की है, वो भी मसीही बरादरी की मरहून मिन्नत है। क्योंकि जितने स्कूल जिन्होंने हमें तालीम दी और हमने आगे तालीम दी, तो हर शख्स पाकिस्तान में जो तालीम याफ्ता है वो या मसीही स्कूल से तालीम याफ्ता है, या मसीही उस्ताद से, या उस शख्स से जिसने मसीही असातिज़ा से पढ़ा। यानी अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने मसीही उस्ताद से नहीं पढ़ा तो उसका उस्ताद या उसका उस्ताद ज़रूर किसी मसीही उस्ताद से ज़रूर पढ़ कर आया हुआ है। तो मैं इन खिदमात पर तमाम मसीही बरादरी को हमेशा खराज तहसीन पेश करता हूँ और आज भी उसका अदा कर रहा हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ। और दूसरे छोटे से छोटे शोबे में, हर छोटे से छोटे शोबे में भी, यानी वो तमाम खिदमात जो शायद दूसरे लोग हिचकिचाहट महसूस करते हैं वो भी, और मैं इस पर वाकई अपने दिल से, दिल की गहराइयों से आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ और आपकी अजमत को सलाम करता हूँ। हमारे दोस्त आज अभी पहुँचे हैं, उनका फिर अगेन और बाकी सारे दोस्तों का एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वक्त बचाएं, खाना दोपहर का बना है, तो फिर क्योंकि बहनें बच्चे काफ़ी वेट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि टाइम ज़ाया ना हो। फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो मैं समझूँ कि केक काटें और खाना शुरू करेंगे। जोरदार तालियां बजाते हुए तालियां। खुदा का शुक्र है कि हम सब आज इस खुशी में शामिल हैं। जब केक काटा जाएगा सब गाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्म देकर पैदा होया कामर नाम रखाया, जन्म देकर पैदा होया कामर नाम रखाया। बिशप दा हैप्पी बर्थडे मनाया जवाना मनाया, बिशप दा हैप्पी बर्थडे
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear baby. Many more. May you have many more. May you have many more, dear Bishop. Happy birthday to you. Talia. माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंज है जी। मैं राइजिंग स्टार टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया और बहुत अच्छा इंतजाम किया। अल्लाह ताला इनको सेहत व तंदुरुस्ती दे और इस तरह की तकरीबात करने का मौका फराहम करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद लियाकत, डायरेक्टर राइजिंग स्टार। मैं अपनी तंजीम की जानिब से मैंने ये कटिंग एहतमाम किया है और मैं पास्टर साहब के लिए अपनी मुस्लिम बरादरी से दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हमारे पास्टर जी को लंबी ज़िंदगी और लंबी सेहत अता करें और उनको मेरी तरफ से और अपनी तंजीम की तरफ से ढेर सारी खुशियाँ नसीब हो। आमीन। जी आज बिशप अयूब खावर साहब की सालगिरह है। उस पर मुस्लिम कम्युनिटी से भी काफ़ी उलमा आए हैं क्योंकि ये एक प्यार भरी शख्सियत है, मोहब्बतें बांटने वाले हैं। तो हमें यहाँ आकर बड़ी खुशी है कि हम जो है इनकी खुशियों में शामिल हुए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्लिम दोस्तों का, सारे उलमा का, जो यहाँ पर सालगिरह की खुशी में आए हैं। मेरा तो एक्चुअली ये मकसद था कि अपनी सालगिरह पे बजाय कि ये अपने ऊपर बंदा पैसे लगाए, गरीबों को खाना दूँ, तो उसमें क्योंकि दोस्त आ गए हैं राइजिंग स्टार वाले और अदर सारे दोस्त हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी कहा भी हम सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ मिलके, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं सबसे पहले तो बिशप अयूब खावर साहब को उनकी बर्थडे पे जो है विश करना चाहता हूँ और इमरान गौरी साहब जो कि राइजिंग स्टार के काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं, उन्होंने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया है और बिशप आपको हम दुआ में भी याद रखेंगे और आप ऑलरेडी भी हमारी दुआओं में, और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी जो है आप और फलते और फूलते जाएं ताकि जो है ये कलीसिया इसी तरह तरक्की पाती जाए। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा प्यार मोहब्बत वाले प्रोग्राम करते रहना चाहिए। मुझे ना यही पैगाम है कि इंसानों को अल्लाह से जोड़ना ये सारे इंसानों की जिम्मेदारी है ना, तो जोड़ते रहना चाहिए, मोहब्बत बुलाते रहें दोस्तों को इंशाल्लाह। थैंक यू। चले हम सारी कलीसिया मिलकर कहेंगे हैप्पी बर्थडे।
सब मिलकर दुआ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ए कुदूस पाक और पवित्र खुदावंद, तू जो कुदूस सालूस और अक़दस खुदा है, खुदा तू हमारा मोहकम किला, हमारे छिपने की जगह है। देख खुदा तेरे सुंदर कदमों में आते हैं, तेरे खादम के लिए, तेरे सूरमा के लिए, इसके घर घराने के लिए, इनके बच्चों के लिए, सारी कलीसिया के लिए खुदा जो तूने इन्हें बड़ा खेत बख्शा है प्यारे बाप, जिसमें तेरा खादम काम करता है। प्यारे बाप तू अपना हाथ बढ़ाना और बरकतें अता करना, बख्श देना खुदा ये साल इनकी तरक्की का साल हो, तो और भी प्रॉस्पर कर। और खुदा तू ये बख्श दे के खुदा तेरा कदम और भी गहर में जाए और बहुत सारी खिदमत, बहुत सारे लोगों को तेरी अंजील की खुशखबरी सुना सके। मेरे बाप तमाम वसाइल के लिए तुझसे बरकत चाहते, तेरा अल्लाही खजाना खुला रहे, तेरी बरकतें भरे बादल की तरह निछावर होती रहे, ये घर घराना हमेशा तेरे साहिबान के नीचे महफूज रहे। खुदा तू अपने खादम को बरकतें अता कर और ये बख्श दे के ये बरकतें हमेशा कायम रहे, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से आमीन। जैसा उसने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम मना जाए, तेरी बात चाहती है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर है, जमीन पर हो, हमारे रोज की रोटी दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ कर दें, हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें हमारे गुनाह बल्कि हमारे से बचा, कि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ, आपके घर घरानों के साथ, आपके ख़ानदानों के साथ, बिलखुसूस खुदावंद अपने इस सूरमा की बरकतें और घर घराने के साथ हमेशा की बरकत रखे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन।